یہ بتائیں حضور نے فرمایا مجھے بچہ، عرض کی حضور بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے پیٹ میں جو ہے شیطان اس کے تکلیف دیتا ہے تو وہ روتا ہے۔ حضور نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو بھی تکلیف دی تھی؟ اور میں نہیں، جب میں پیدا ہوا نا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتا گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سیدہ آمنہ کے ہاتھ میں کہتی میں نے اٹھا کے دیا۔ آمنہ نے جب اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا اللہ اکبر بے اختیار رو پڑی۔ سیدہ ام جمیل کہتی ہے میں نے کہا آمنہ بچہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت ایسا خوبصورت بچہ تیری گود میں دیا ہے تو رو رہی ہے؟ کہنے لگی رو نہیں، میں اس وجہ سے میرا بیٹا تو بے مثال ہے یہ مجھے پہلے ہی خبر ہے، مگر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا۔ اور کچھ دنوں کے بعد تائیوں کا رنگ چڑھ گیا، تائیاں آنا شروع ہو گئی، ساری تائیاں مکے میں آ گئی۔ اچھا تائیوں سے کیوں برواتے ہیں بچوں کو میں بتاؤں آپ کو، وہ یہ چوف کہتے تھے عرب کے لوگ کہ اگر ماں پالے گی تو نازک بنا دے گی اور دائی پالے گی تو مضبوط بنائے گی، اس وجہ سے تائیاں حضور کے گھر کوئی دائی نہیں آئی۔ مکے میں ساری دائیوں کا جو ہے شور شور ہے مگر کوئی دائی نہیں آئی۔ سیدہ آمنہ نے کہا جمیل کوئی میرے گھر کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا وہ کہتی ہیں ہم اس بچے کو لے کے جائیں گے تو کیوں لے کے جائیں، اس کا تو باپ نہیں ہے، اس کے پیسے کون دے گا، اس کا بدلہ کون دے گا۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو محبت سے اٹھایا اور کہا میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، اسے آپ اسے احساس کیجئے۔ اسے حضرت علی فرماتے ہیں انسان کی جب موت آتی تو وہ تو مر جاتا ہے مگر اگر اس کا احساس بڑھ جائے تو جیتے جی مر جاتا ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ذرا غور کریں، اسے احساس کیجئے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگی میرے بیٹے غم نہ کرنا تیرا مرتبہ بڑا ہوگا۔ پھر حضور کے بارے میں تو غور کریں، میرے آقا کریم سیدہ آمنہ کی گود میں سب سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں اسی وجہ سے نہیں لے کے جا رہی ہیں کہ میرا باپ نہیں ہے، کتنا درد ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد میں اسکپ کر کے بیان کرتا ہوں 6 سال کے حضور ہو گئے۔ جب حضور 6 سال کے ہو گئے نا تو سیدہ آمنہ نے جناب عبدالمطلب سے کہا میں اپنے شوہر کی اور اپنے باپ کے گھر بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی جانا چاہتی ہوں اور اپنے شوہر کی قبر پہ بھی جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں مجھے اپنے پوتے کو بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں اسے اپنے اس کے باپ کی قبر پہ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ جب بوڑھے باپ نے یہ بوڑھے دادا نے یہ سنا تو پھر اجازت دے دی۔ سیدہ آمنہ چلتی ام ایمن حضور کے ساتھ ہے اور یہ پہلا سفر ہے مکے سے مدینے کا۔ مدینے پہنچے حضور، جب مدینے پہنچے تو گدری میں لال نہیں چھپتا ہے، جدھر سے گزرتے تھے یہودی غور سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے لگتا ہے اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کا آخری نبی ہو۔ اللہ اکبر، یہ شور مچنے لگا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ حضور کو ان کے والد کی قبر پہ لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے عبداللہ ذرا دیکھو تو مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے جیسا بیٹا آپ کا ہے ایسا بیٹا کسی کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے سیدہ آمنہ رونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہیں، باتیں جب ہونے لگتی ہیں یہودیوں کی تو آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، آپ وہاں سے نکل جاتی ہیں اور بیچ راستے پر آ کر کے سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ام ایمن کہتی میں نے کہا نیچے چادر بچھائی آپ اس پہ لیٹ جائیے تو وہ اونٹنی بٹھا کے زمین پہ لیٹ گئی، تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئی، چاروں طرف میدان ہے اور میدان میں سیدہ آمنہ نے کہا میرے بیٹے کو لاؤ۔ کہتی میں نے حضور کا ہاتھ پکڑوا دیا تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آخری نظر ڈال کے کہہ لگی میرے لال دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، میرے لاڈلے بیٹے میں دنیا میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ آپ اس ماں کے درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے بیٹے کا باپ تو پہلے نہ ہو اور آج وہ بیچ سفر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کی کیفیت کون سمجھ سکتا ہے۔ سیدہ آمنہ روتی ہے اور کہتی ہے اللہ اکبر، روتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے تیرا نام بڑا ہوگا، تیرا مرتبہ بڑا ہوگا، تو ابراہیم کے دین کو آگے بڑھائے گا، مگر میرے بیٹے سن میرے لال میں نہیں دیکھ پاؤں گی تیرے اس رنگ کو، تیرے اس زمانے کو میں نہیں دیکھ پاؤں گی، مگر میرے لال میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا نام نہیں مٹے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اور اس طرح کی محبت کی باتیں اپنے بیٹے سے کہیں اور اس کے بعد آخری نظر ڈالی، وصال فرما گئی۔ جب آنکھیں بند ہوئی نا ام ایمن کہتی حضور کے حافظوں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ماں، کہتی پھر آواز نہیں آئی نا ماں کی، تو پھر ایسے کر کے آواز دی ماں کی، پھر آواز نہیں آئی، پھر زور سے کہا ماں، اور کہہ کے آپ نے چہرے پہ ہاتھ لگایا۔ کہتی میرا کلیجہ پھٹتا تھا معصوم محمد کو روتا دیکھ کر، ایسا لگتا تھا کہ قریب کی ساری جتنی بھی ریت ہے وہ حضور کے ساتھ شریک غم ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے بھی حضور کے غم میں شریک
चुकी है। ऐसा लगता था कि सारा रेगिस्तान हो रहा है। क्या हजरत उमर फरमाते 65,000 सहाबा के साथ, गौर से सुनिएगा इस रिवायत को, 65,000 सहाबा के साथ फरमाते में मदीने से मक्के सफर के हज के लिए आ रहे थे। फरमाते जब हज के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह हुजूर बैठे और दोनों मुबारक पांव ऊपर को किए, अपना सर पांव के अंदर किया और फिर हुजूर सिसक के रोने लगे। कहते इतना रोते कभी नहीं देखा था। हम आगे बढ़े, सारे सहाबा रोने लगे। मैंने कहा हुजूर मेरे माँ बाप की मान हो जाए, क्यों रोते? उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा। सारे सहाबा रो रहे, आप क्यों रो रहे? कहते हुजूर ने अपना चेहरा उठाया, मेरे आका की आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर। कहते ऊपर को मुंह चेहरा उठाया मेरे नबी ने, कहते पूरी आंखें भीगी थी। मैंने पूछा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया उमर देखता नहीं, मेरी माँ की कब्र आ गई है, ये मेरी माँ आमिना की कब्र है। मैं उस वक्त 6 साल का था जब यहाँ पर यतीम हुआ था। आज 61 साल की उम्र में मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र से छुपट छुपट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। और एक हम है जिसकी माँ हमें आवाज दे रही है, घरों में बैठी हुई पूरी औरतों को सता रहे हम लोग, माँ हमसे डरती है। उस बच्चा कितना बदनसीब है जिसकी माँ उससे बात करते हुए डरती है। और एक बात बताऊं, माँ बाप जैसी दौलत दूसरी बार नहीं मिलती। एक बार माँ चली जाए तो फिर जमाने में दूसरी माँ नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहले अपने घर जाता था, सीधी हुजूर गुज़ारे दिल दुआ फरमाएंगे, पहले मैं घर जाता था, दरवाजा जब मैं गाड़ी मेरी आवाज सुनकर के मेरी अम्मी खोल देती थी दरवाजा, और वो दरवाजे पर मौजूद होती थी जब तक मैं कार को पार करता था। और अब उनके ऊपर फालिज गिर गया। अब वो 1 साल से उठी नहीं है बिस्तर से। अब मैं जब जाता हूँ तो कभी कभी फोन लगाते में देर भी लग जाती है, दरवाजे पर देर लगती है। अब वो नहीं उठ पाती ना अम्मी, तो आ नहीं पाती, आवाज तो सुन लेती है। फिर जब दरवाजा खोल के अंदर जाता हूँ तो वो सोती नहीं है, वो मेरा इंतजार करती है। और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे देख के रोने लगती है। एक दिन मैंने पूछा भी रोती क्यों? कहने लगी मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोल पाती, इस वजह से रोती हूँ, मैं उठ नहीं सकती। मैं कहता हूँ यार बाकी तरह दुनिया में कोई दूसरी दौलत है? मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, अगर किसी के लिए पूरी जमाना बद्दुआ करें और अगर माँ बद्दुआ करने लगे तो जमाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यार माँ की इज्जत करो। एक बार बाप मर जाए तो दूसरी बार नहीं आता। आप तो देखें, बाप की इज्जत करनी लोगों ने छोड़ दी, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते लोग, कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। अल्लाह अकबर। एक आदमी मुझसे आगे कहने लगा सैयद साहब दुआ करते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया दौलत से। मैंने कहा तुमने कभी अपने अब्बा से ईद मिली? कहने लगा नहीं। मैंने कहा बकरीद आ रही, ईद मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलूंगा। अब्बा नफरत करते। मैंने एक बार मिलके तो देखना भाई, तजर्बा तो करना। कहने लगा नहीं मिलूंगा। मैंने कहा दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा ये कोई अमल है, हालांकि ये अमल ही है। तो कहते वो आया फिर ईद के बाद, कहने लगा अब्बा राजी हो गए। अब्बा रोज मेरा माथा चूमते, मैं उनके हाथ चूमता हूँ। मैंने कहा ये इनकलाब कैसे आया? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नहीं मिलता तुझसे। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर डांट दिया नहीं मैं नहीं मिलता। कहते मैं जबरदस्ती मैं गले से लगा लिया और मैंने उन्हें अपनी बाहों में दबा दिया। कहते फिर मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया। कहते थोड़ी देर तक तो मुझे ना वो मेरा जो है वो मुझे हटाते रहे और मैं मुझे जो अपने सीने से हटाते रहे, मगर कुछ देर के बाद जब मेरे सीने की गर्मी उनके सीने तक पहुंची ना तो मैंने देखा मेरा बाप फूट फूट के रोने लगा। मैंने पूछा अब्बा रोते क्यों? कहने लगे मैं तुझसे नाराज थोड़ी था, तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा था, मैंने पूरी जवानी तेरे लिए लगाई है मेरे बेटे, मैं दौलत के कब्र में लेके जाऊंगा, मैं चाहता तू मुझे इज्जत दे, मगर तूने मुझे कई जगह बेइज्जती कर दी। मैं कहता हूँ यार बाप को और माँ को मनाना सबसे आसान है, इसका बाप है वो बाप से मोहब्बत नहीं करता। बाबा फरीद फरमाते बाप का कदम चूमना तलवा बगैर किसी कपड़े के हायल हुए, बाप का तलवा चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और माँ की कब्र बनाई। कहती जब मैं वापस हुई हुजूर ने हाथ को झटका लगा के ऊपर चढ़ गए टीले पर। मैंने देखा कि बाप माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट चिपट के माँ माँ कह के रोते। कहते फिर मेरा कलेजा फटने लगा। मालूम हुजूर क्यों रो रहे थे? जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, कोई तो उसे सीने लगाता है। मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, ना फूफी है, ना ताई है, ना खाला है, ना कोई और है जो हुजूर को मेरे अपनी गोद में ले ले। अल्लाह अकबर। कहती हूँ मैं मैंने हुजूर को गोद में उठाया और फिर पलट पलट के माँ की कब्र की तरफ देखते रहे। कहते मैंने ऊँटने को बिठाला, मक्के पहुंची। मक्के में दादा ने जैसी देखा तो एकदम आके बोले मेरी बहू कहाँ है? आमना कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा उसकी तो कब्र में अब्बा के टीलों में
बनाई। कहा खामोश, मेरी दुनिया तू क्या कहती है? कहा सच कह रही हूँ। कहा ये सुनने के बाद हुजूर को गोद में ले लिया। कहती जब पोते ने अपने दादा को देखा तो फूट के रोए दादा। तो फिर पोते भी अपने दादा के गले से या गंदम में चूमते थे हुजूर, और दादा से चिपट के रोते थे। दादा कहते थे बेटे मैं हूँ, और मेमन मेरे पोते का ख्याल रखना। फिर दादा मालूम क्या करते थे? उंगली पकड़ के काबे का तवाफ करवाया करते थे, उंगली पकड़ के बाजार लेके जाया करते थे, और अपने साथ खुलाते थे, अपने साथ सुलाते थे। एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे। ऐसा प्यार लुटाया अब्दुल मुत्तलिब ने। अल्लाह अकबर, क्या कोई दादा लुटाएगा? आपका एक मसलन था, उसमें कोई बैठ नहीं सकता था। एक दिन हुजूर पे बैठ गए, आपके बेटों ने कहा यार कोई नहीं बैठता, हटो। अल्लाह के रसूल को हटाना चाहा तो अब्दुल मुत्तलिब बोले ये इसके लायक कहाँ है, इसका तो मर्तबा बड़ा होगा, तू देखना इसका रंग कैसा चलेगा दुनिया में। मगर गौर करें, हुजूर ने कुछ दिनों के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो पूरे मक्के वालों ने देखा कि एक बच्चा काबे से चुपट के दादा 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 कह के रोता है। ये कोई और बच्चा नहीं था जिसका मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू तालिब ने उठा लिया, कहा मैं आपकी परवरिश करूंगा। अब अबू तालिब परवरिश करने के अल्लाह को दिखाना कुछ और था। ये मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम लायक ताजीम नहीं होता। बात अल्लाह कहते थे यतीम मनहूस होता है। अल्लाह को ये बदलना था निजाम, ये दुनिया से ये झलक खत्म करनी थी। उसकी हिकमत ये थी, जरा गौर तो करे। अब हुआ क्या, समाज करे। ये देखे बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो जानवर भूखे मरने लगे। कुफार मक्का अबू तालिब के पास जाके बोले दुआ तो कर दो, तो दुआ बारिश हो जाएगी, आप काबे के अमीर है। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। ये तो खुद यतीम है, ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, इसे बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो इसी के दम से हैं। हुजूर को गोद में उठाया, और उठाने के बाद लेके गए काबे की दीवार से लगा दिया, और कहा ऐ उजरी रंगत वाले, ऐ चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। अल्लाहू अकबर, हुजूर आज जलवा फरमा जब हुए हैं, चारों तरफ कुफार मक्का है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुख चंद्र बदरशा शानी है, मथे चमके दी रात नूरानी है, काली सुल्फ पे आँख मस्तानी है, मखमूल अखी हिम्मत भरिया। आज आमना अपने लाल का जलवा देखती तो कलेजे में ठंड पड़ जाती। आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। आज अब्दुल मुत्तलिब देखते अपने पोते का जलवा चारों तरफ देखा, प्यासे प्यासे नजर आ रहे हैं। साथ ही एक कौशल ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। मेरे नबी ने दुआ नहीं की, इशारा कर दिया बादलों को, ऐसा इशारा किया एक बादल नहीं था, हवा तेजी के साथ आई, और कुछ सेकंड के अंदर पूरा मक्का बिल्कुल जो है वो ढक गया बादलों से, घटाएं छा गई, और दुनिया को ये बता दिया ये मुख्तार होके पैदा किया गया है, ये कोई आम इंसान नहीं है। मेरे नबी ने देखा, मियां जरा गौर करें, जब हुजूर ने इशारा किया ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, कुफारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया। सुभान कसर बाकी न रखी, सुभान अल्लाह, बज़्र में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी, बज़्र में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में, और हिरा की गार से शम्मे की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू ज़माने में। हुजूर को जिंदगी में अब आज के बाद ना शुक्र तो नहीं करेंगे ना, शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, है ना, इंशाअल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरी बात और करने लगा हूँ, शुक्रगुजार और आशिक रसूल आपके बच्चे तभी बनेंगे जब आप मुकम्मल तौर से आशिक रसूल बनेंगे। बच्चों पे असर माँ बाप का ही तो पड़ता है। इमाम गजाली ने लिखा, वो कहते हैं अक्सर बच्चे अपने माँ बाप के, मौलवी जो होते हैं उलमा, वो अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं 99%,
1% کوئی ہوگا تو اس کی بات نہیں کرتے. مجھے کیوں معلوم ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ تجربہ کرنا, میں نے تجربہ کیا. بچے کو شروع میں اللہ کا نام سکھاؤ, بالکل شروعات جب بچہ 8-9 مہینے کا بولنا شروع تو اس سے کہو اللہ 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 اللہ. اب رسپانس اللہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے رب کہلواتا ہے. تو نے اسے میرا نام سکھایا, میں نے اسے تیرا نام سکھایا. مائیں بچپن میں سکھا دے نا ہو جائے. ایک بچہ جب پیدا ہوا نا پانی پت میں, شرف الدین بو علی شاہ قلندر نعمانی, بول دیا کرو سبحان اللہ بولا. حضرت بول رہے ہیں تو پھر آپ سب کو بولنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت موجود ہوتے ہیں تو دل کو تقویت ہوتی ہے, پھر غم نہیں رہتا کوئی. موت بھی آ جائے تو معاملہ سیدھا وہی ہے. بولے دیکھیں تو ابو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے نا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ لگاتار ہوتے تھے, مسلسل تسلسل کے ساتھ. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد کا گزر ہوا, روٹی کی آواز سنی تو کہنے لگے یہ تو کوئی ولی رو رہا ہے, اور رو نہیں رہا ہے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. جب وہ پہنچے نا دیکھیں آپ, وہ پہنچے دروازے پہ کہنے لگے اس ولی کے گھر میں کوئی ہے. ان کے والد باہر نکل کے کہنے لگے آپ اسے ولی کہتے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ کہا صاحب آپ ولی کہہ رہے ہیں آپ اسے, یہ 1 مہینے سے نہ تو سویا ہے نہ سونے دیا, رو رہا ہے. اب میرے پاس لے کے آؤ ابھی علاج ہو جائے گا. کہتے گود میں دیا, حکیموں کو دکھایا تھا علاج نہیں ہوا تھا. بڑے حکیموں نے کہتے گود میں دیا نا تو ایک کان میں کچھ پڑا ایک کان میں کچھ پڑا, بچہ ہو گیا خاموش. کہنے لگے حضور آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے آپ پہلے یہ بتاؤ یہ بچہ جو ہے اس کی ماں حافظ ہے؟ کہاں سنو, یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا اتنی تلاوت کی کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اب یہ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر سیدھا بچے کے اوپر پڑتا ہے. یہ آج کہہ رہا ہے, مگر امام غزالی نے اس بات پہ پہلے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں حالت حمل میں سب سے زیادہ عورت کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کے بوجھ کو لے کر کے سجدے میں جاتی ہے اور کہتی ہے میرے مالک میں تیرے حکم کی وجہ سے اس بچے کی پیدائش کے لیے تیار ہوں اور میری موت بھی اس میں واقع ہو سکتی ہے, مگر تجھ سے عرض یہی ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہو تو بچہ میرا بنے بندہ تیرا بنے. اللہ تیرا بنے. بچہ تو کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ماں اگر جو کہتی ہے بچے کو بڑا اثر ہوتا ہے. کہنے لگے اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کو عادت پڑ گئی قرآن سننے کی. جب یہ پیدا ہوا نا تو ماں گندگی میں چلی گئی, چچکی میں چلی گئی. اس نے قرآن نہیں پڑھا, بچے کو قرآن کی بھوک لگتی تھی, قرآن کے جو قرآن کی تلاوت سننی تھی. کہتے ہیں میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. ماں اگر بچے کو اپنے پانی پتے قرآن سنا دے تو بیٹا ابو علی شاہ قلندر بن کے جوابتا ہے, اور ماں اگر مدینے میں اپنے بیٹے کو قرآن سنا دے